दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस रिपोर्ट विच गल होएगी देशद्रोह विरोधी ਉਹ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਰਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ यानी कि उस कानून ਦੇ ਉੱਤੇ स्टे लाती गई है, रोक लाती गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक लैंडमार्क फैसला आया है, एक बहुत ही वड्डा मील पत्थर साबित होने वाला है। देश दे विच तकरीबन हज़ारां दी गिणती दे विच जे आपां कपिल सिब्बल जो कि इस केस दे विच एक वकील वजों उन्हां लोकां वल्लों जो कि इस कानून नूं इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 124A जिसनों कि देशद्रोह के विरोध दे विच सैडिशन का कानून मन्निया जाता है, उस दे खिलाफ अदालत विच पेश होए। जे आपां उन्हां दी तकरीर मन्नीए तकरीबन 13,000 तो वध लोग ने जिन्होंने देश दीआं अलग अलग जेलों के विच इस सैक्शन की वरतों करके रखा गया है। उन्हां दे उत्ते मुकदमे चलते पे ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अज इस कानून के उत्ते स्टे लगाती है, रोक लगाती है, इसनूं सस्पेंड करता है। बेशक एक पक्की रोक नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ते भारत सरकार वालों आखिरी कुछ महीनों के रादर पिछले कुछ दिनों के विच अपनियां कानूनी कुंडियां दी पूरी वरतों करके ये कोशिशां हुईयां कि किसी तरीके नाल सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला इस कानून नूं खारज करन दे संदर्भ दे या संबंध दे विच ना सुनाए। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों के विच एक गुहार की सुप्रीम कोर्ट नूं कि तुसी इस केस दे उत्ते या इस धारा दे उत्ते कोई फैसला ना सुनाओ, असीं खुद ही इसनूं रिव्यू कर लैणे। ये हालात उस वक्त बन गए जदों कि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त हो चुका सी। ये साफ नज़र आउण लगा सी कि हुण 124A सैक्शन का भोग बहुत छेती पैण वाला है। सो केंद्र सरकार ते उस दे वकीलां ने तमाम कोशिशां कीतियां। आखिर दे कुछ दिनों के विच पहलां तां इस केस नूं बहुत लमकाया गया, तरीकां उत्ते तरीकां लईआं जांदियां रहीआं, लेकिन जदों समझ विच आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना का बेंच बहुत ज़्यादा सख्त है तो वह इस कानून की जिहड़ी उपयोगिता है या इसकी जिहड़ी दुरवरतों है उस दे मुतलक एक बहुत ही क्रिटिकल नज़रिया रखता है। तो वह समा दूर नहीं जदों एक कानून खारज हो जाएगा। उस स्थिति दे विच भारत सरकार के वकीलों वालों अपना एक पैंतड़ा जिहड़ा है, कानूनी पैंतड़ा जिसनों कहांगे, आखिर के कुछ दिनों में खेडिया गया। उन्हां वल्लों ये सबमिशन अदालत दे अगे करती गई कि असी खुद ही यानी कि सरकार खुद ही इस केस दे विच एक मुड़ विचार कर रही है। तो देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के मन दे विच एक अजिही ख्याल आए ने जिस तो बाद कि वो इंटरवीन कर चुके हैं इस कानून के संदर्भ में। कोशिश यही सी कि इस कानूनी कुंडी नूं वरत के इस सैक्शन 124A दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट के आने वाले किसी भी सख्त फैसले नूं टालता जाए या फिर उस सख्त फैसले नूं ना दिता जाए, इस मुकदमेबाजी नूं कई होर महीनों तक लटकाता जाए। एक कोशिश सी सरकार के वकीलों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ਜਿਹੜੇ एक बेंच सी जिस विच कि खुद चीफ जस्टिस NV रमन्ना सन, दो होर जज सन जस्टिस सूर्यकांत ते जस्टिस हिमा कोहली, इस 3 जजां दे बेंच ने अज अपना फैसला सुनाया। आखिरी मिनटां दे विच भी बहुत तकरार हुई, तकरीरां हुईयां, कोशिशां हुईयां सरकार वालों कि किसी तरीके नाल टालिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजां ने यह तो साफ करता कि जिन्नी देर तक केंद्र सरकार जो कि कह रही है कि इस पूरे दे पूरे कानून उत्ते वो खुद मुड़ विचार करेगी, जिन्नी देर तक वह मुड़ विचार पूरा नहीं हो जाता इस कानून नूं देश विच लागू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सीधे तरीके नाल सुप्रीम कोर्ट ने यही दस्सिया कि देश दीआं अदालतां, देश दीआं जिहड़ियां राज्यां दीआं सरकारां ते केंद्र सरकार हुण भविख दे विच जब तक इस उत्ते कोई सुप्रीम कोर्ट का पक्का फैसला नहीं आ जाता, ये केंद्र सरकार के फैसले तो बाद उस स्थिति दे विच 124A का सैक्शन उसनूं नहीं इन्वोक किया जाएगा, नहीं वरत्या जाएगा। FIR नौजवानों के खिलाफ दर्ज नहीं कीतियां जाणगियां। एक बहुत बड़ा फैसला। इस दे नाल ही ਜਿਹੜੇ लोगों को देश की अलग अलग जेलों के हज़ारों की गिणती है, 13,000 का मैं जिक्र पहला भी किया, 13,000 जोड़े अंडर ट्रायल ने जो कि 124A के तहत जोड़े जेलों के इस वक्त मुकदमियां जोड़े चल रहे लोग है ने वो हुण बेल्स अप्लाई करनगे, यानी कि अपनी जमानतां लिए अप्लाई कर सकणगे तो अदालतां नूं उन्हां नूं जमानतां देणियां पैणगियां क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हुण सवाल यही पैदा हुंदा है कि ये नौबत क्यों आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों 150 साल तो पुराने इस कानून की दुरवरतों के उत्ते इस सख्त फैसला क्यों लेना पिया। अज 124A का जिहड़ा IPC का सैक्शन है वो एक वेंटीलेटर के विच पहुंच चुका है। वेंटीलेटर के उत्ते भी सरकार ने इसनूं रखा है, नहीं तो इसका खात्मा अज सुप्रीम कोर्ट के शायद हो चुका हुंदा। लेकिन की अजिही नौबत आई, देश के विरोध दे विच काम करन वाले अजिहे लोग जो कि देश की एकता ते अखंडता तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने खिलाफ तो बहुत होर धारावां सैक्शन लाए जाते हैं, लेकिन 124A की दुरवरतों क्यों एक कारण बनया जिसनों कि अदालतों के चुनौती दी गई। इसका बड़ा कारण यही सी कि यह जिहड़ा सैक्शन है इसकी दुरवरतों या इसकी वरतों कह लिए उसनूं उस वक्त तक चलिया गया
ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ 124A ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਬੰਚ ਆਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 124A ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼, ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੋਹਿਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਦਸਤੂਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ, ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ? ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ तमाम ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਂਤੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਖੈਰ 2005 ਜਾਂ 6 ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਟ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 50-60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ, ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਬੇਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਪਕੜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 124A ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ IPC ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 153A 153B ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 295। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੜੇ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ UAP ਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ 124A ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ UAPA ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 124A ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 124A ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਛਾਪੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 22 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ 124A ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 153A 153B ਜਾਂ 295 ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, 153A ਜਾਂ B ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 2 ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 153A B ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ 124A ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਉਹ तमाम ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਮਾਤਰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 153A B ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, UAP ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 153A B ਜਾਂ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ 124A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸੀ, ਬੇਲਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਝੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਜਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵੇਖਦੇ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ 124A ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ FIRਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ 124A ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਟਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ,
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ 124 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਹੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਸਲੋਇਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ 124A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ 326 ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 326 ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲੇ ਇਸ ਸੈਡੀਸ਼ਨ 124A ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 326 ਕੇਸਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 108 ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾਇਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ NIA ਵਰਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਹਰ 108 ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 124A ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAP ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬੇਲਸ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਲਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਬਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਜ਼ ਐਨ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 124A ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਐਸਪੈਕਟ ਇਸ ਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ, ਨਾਨ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਥੋੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਜਿਹੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਸ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੈਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 124 ਇਹ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਐਡਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇਸ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲਟਕ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 124A ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਟਾਫਟ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ 124A। ਸੋ ਇਹ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ फैसला सुनाया ਤੇ रोक लगाती है। एक बहुत बड़ा मील पत्थर है, माइलस्टोन है। सो वी एक्सपैक्ट कि छेती ही केंद्र सरकार भी जो कह रही है कि असी इस केस नूं या इस कानून नूं रिव्यू करांगे, एक सही फैसला लैंदी है तो खुद इसकी जिहड़ी इस दुरवरतों या वरतों जो भी है उस तो गांह जांदे होए इस कानून नूं निरस्त करन दे मुतल्लक अपनी एक ईमानदार जिहड़ा ओपीनियन है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखता है। इस चीज़ की आस की जानी चाहिए एक चुनी हुई सरकार तो। जे नहीं भी करता सुप्रीम कोर्ट के कोल अजिहा आंकड़ा या अजिही तकरीरां की कोई कमी नहीं जिस तो बाद ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 124A ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਧੰਨਿਆ ਵਿਰਾਮ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖਿਆਨ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ।